ومن كلامه رضي عنه مكثت 40 سنة أصلي بهذه وتعيشها ثم أبدأت القرآن وأنا واقف على رجل واحدة ويدي في ودد مسجد خوف النوم حتى انتهي إلى آخر القرآن عند وقت سهر. وقال رضي عنهما والله ما أقلت حتى قيل بهك عليك كل ولا شربت حتى قيل بهك عليك اشرب وما فعلت شيئا حتى أمرت بفعله ثم إن الله دهر للخلق وقاله القبول التام العظيم عند الفقهاء والعلماء والأولياء والصوفية والعوام وهو أحد ذلك الإنسان ما كان مجاب الحديث يعتمد دائما ذكر القلب كريم النفس سهي الذي يشرف الأخلاق طيب الأخلاق. وكان رضي عنه سلطان أولياء وسيد أهل طريقة وقدرة العارفين فقيل الشافعية والحنابلة ببغداد ويتكلم على القرآن وكان فيه كلامه سرعة وجهل من بالخاص والعام وجمع الله فيه أوصافا جميلة وأحوالا عزيزة رضي الله عنه ونفعنا به وبيدنا بأسراره في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصرنا بعد الرضوان عليه وأمدنا بأسرار التي أودعتنا. درست علم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي كسانح الأدم بدراس إذ وتوجني بتيجان الكمال وأطنعني على سر قديم وقلدني وأعطني سؤالي طبول في السماء والأرض دقت وشبز سآلتي قد بدالي يا غوث الآلي بغوثة في الدين والدنيا والآخرة. وكان رضي عنهم أنه قال قلت في سهر العراق وقرابته مجددا شيخا لا يعرف الخلق ولا يعرفني 25 سنة تأتيني طائف من رجال الغيب والحال والجان وعلم الطريق إلى الله عز وجل. وربنا قدير عليه السلام في أول دخول من العراق وسنة على مخالفه والمخالفة سبب الفراق. وقال لي هنا فجلست فيه 3 سنين تعدين في كل سنة مرة ويأكل لما كانت الدنيا والزخرف والشهوات في صورها وهماني الله من الالتفات إليها ولكن الشيطان في صور شتى على سنة النور فنادتني يا عبد الخالق رضي الله عن الفاتحة. أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخزى يا لعين فإذا بذلك النفوذ لم الدخان وسر الخال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم الله وكلا الشيخ بما عرفت أنه شيطان. وقال من قولي وأحللت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالبغشاء. وكان الشيخ يسمع عليه ويعذبونه ويتعذبون معه في مجلسه رضي الله عنه ونفعنا به وبكرامته في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصرنا بعد الرضوان عليه وأمدنا بأسرار التي أودعتنا تخبرني بما يأتي فيه وتخبرني بما يأتي ببخري وتعن وتؤلمني فانصر عن جدالي بلاد الله ملك تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي يا غوث الآلم غوثا في الدين والدنيا والآخرة. وأما مريده ولا يحسن وهم السعداء في الدنيا والآخرة لا يموت أحدهم إلا على توبة ومريد إلى سابع يدخل الجنة. وقال رضي الله عنه سألت مالكا خازن النار هل عندك من حازم أحد فقال لي وعزة الله وعن يدي وعلى مريدك السماء على السماء العرض ولو انكشف العورة لمريد بالعبد المغرب وأنا بالمشرق ولسدتها وعملنا منها ومن حيث الحال. وقال رضي الله عنه سيدي أحمد البصري في أسماء خذ أصحابي ومريدي إلى يوم القيامة. وقيل لي قد أحبونك. وقال الشيخ علي رضي الله عنه قيل للشيخ يا أبا القادر رضي الله عنه. الفاتحة. علينا.
أرأيت إن قسم لك رجلا يأخذ منك ولم يلبس لك خرقة هل يعد من أصغارك؟ فقال رجل عنه من استمع واتبع إلي قبلها الله ولو كان على سد المكره فهو من جملة أصحابه. فقال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أيما مسلم عبر على باب مدرسة نظامية وإن عذاب يوم القيامة يحفظ عنه. وجاء رجل من أهل بغداد وقال له يا سيدي قد مات أبي ورأيته من البارحة في المنام أنه يعذب في القبر. وقال لي يا بني اذهب إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. وسأله للدعاء وقال له يعبر أباك على باب مدرستي. وقال نعم. فسكت ثم عاد إليه في ثاني يومه وقال يا سيدي رأيت والدي ضاحكا وعلي خلة خضراء. وقال لي قد رفع عني العذاب بركة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. وقصد خلة كما ترفع عليك يا ولدي بملازمة الشيخ رضي الله عنه. ونفعنا به ومدنا بأسراره في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بأسرار التي أودعتها لديه. مريدي هوسي وصوغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدل الكمال. على الجيل محي الدين اسمي وعلمي على رأس الجبال وعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المسهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. يا غوث الآل بغوثا في الدين والدنيا والآخرة. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair-syair yang dibacakan tadi adalah syair-syair beliau ketika beliau dalam keadaan jadab. Syair beliau ketika beliau dalam keadaan jadab. Jadab itu nggak sadar. Makanya banyak para wali itu ketika jadab nggak sembahyang karena nggak sadar, tidak memenuhi syarat. Nah, jadi nggak sadar. Cuma ketika dia selesai, maka dia akan mengkodok, tahu berapa hari aku nggak sembahyang. Nah, diantaranya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini waktu jadab, waktu lupa, itu sudah pembicaraannya Allah yang ngatur. Langsung ya. Beliau mengatakan darastul ilma hatta situ qutban wa niltu sa'da min maulal mawali. Aku mencari ilmu. Beliau belajar juga ya, bukan nggak ada belajar langsung jadi wali, nggak bisa. Harus ilmunya lengkap seperti dijelaskan di yang awal pertama tadi. Dia belajar ilmu syariat, dia belajar ilmu tariqah, semua ilmu dipelajari. Nggak ada ilmu yang nggak dipelajari oleh beliau, lengkap. Karena di antara orang-orang mujtahid itu, nah adalah mereka itu ilmunya lengkap, mulai dari ilmu alat, ya, nahwu shoroh, ilmu bade, ilmu man, semua lengkap. Ya, ilmu Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis, banyak persyaratan mereka. Jadi beliau ini terus belajar, ya.
terus melihat buku-buku ya, sampai beliau menjadi wali kutub. Tidak bisa jadi wali kutub nggak berilmu, nggak bisa. Nggak pernah belajar wali. Dari mana walinya? Wali murid pertama. Setelah dia menjadi wali kutub, kata beliau, wadiltul sa'da min maulal mawali. Aku mendapat keberuntungan ya. Lalu dikatakan aku bisa menjadi orang yang sangat rindu kepada Allah, yang sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau sudah sangat rindu itu ya, al jannatu wa na'imuha sa'dun. Nah ini surga dan seluruh nikmatnya sa'dun, rindu. Sa'dun ya. Surga dan nikmatnya sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diberi oleh Allah keriduan yang begitu tinggi sehingga lupa kalau sudah rindu berat itu lupa sama orang, sama urusan dunia lupa. Kalau sampai itu nangis bininya. Ada bulik ini, duit gak pernah setor. Makanya sampai gak dikasih seperti ini. Kalau beliau enggak. Asy'ariyah itu seperti ini juga beliau. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang begitu tinggi. Cuma herannya kita ini, rata-rata mereka itu bininya 4. Heran aku itu, kayak apa bisa begitu ya? Padahal bini ini selalu merindukan. Kalau ada datang marah orang. Syaikhul Qadir rindu kepada Allah melebihi segala-galanya, rindu kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Di urusan dunia lewat aja. Makanya nggak terpengaruh. Ketika Syaikhul Qadir Al-Jailani di tengah hutan ya, menyendiri 25 tahun, di sana datang godaan-godaan, harta berlimpah datang, emas berlian itu ada di hadapannya. Dulu di Ambon pernah terjadi, ada orang megah keras. Akhirnya datang orang, dibilang di belakang rumah kalian ada emas. Pada usaha pegawai tak gali aja di rumahnya. Orang itu rumput makan. Tiap hari digali. Bahkan itu tak bilang bukan emas yang dapat tahi. Dekat terpengaruh kita ini sama dunia. Padahal orang menggawe sudah enak, dapat bayaran, dapat keuntungan. Karena ini ditinggalkannya, dipikir bujur orang itu. Wali itu tidak peduli sama begitu-begitu itu. Malah dunianya yang datang kepada dia. Setelah datang dibagikan. Ini ya kalau datang disimpan ya sama aja. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani dia mengatakan di waktu beliau ini majdud. Ada orang pura-pura majdud, tapi nyari duit. Kasani khilatan bidirazi izin wa tawajani bitijanil kamali. Kemudian setelah beliau itu menjadi orang kutub, kata beliau ini ceritanya misalnya beliau seorang. Bukan dia ngarang, tapi pada waktu tidak sadar. Aku diberi pakaian oleh Allah dengan pakaian yang kemuliaan. Jadi wali itu punya pakaian kemuliaan, entah itu surban, entah itu imamah. Jadi nggak sembarangan bersurban itu, ada urut-urutannya, ada ijazahnya. Ya boleh aja pakai biasa-biasa boleh, pakai imamah biasa boleh, cuma ada urutan-urutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pakaian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kepakaian kemuliaan, mulia.
dengan pakaian yang begitu hebatnya, kemudian diberi apa? Diberi mahkota ya, dijam sama mahkota yang sempurna, bukan seperti mahkotanya urusan dunia raja itu bukan mahkotanya. Ini lain, makanya dikatakan para aulia itu adalah raja tanpa kopiah, tanpa mahkota. Semuanya para wali, karena mereka punya kekuasaan, mempunyai wilayah. Cuma para aulia ini mereka itu takutan melihat orang-orang yang zalim. Aulia ini takutan ketika melihat orang yang zalim. Gak mau dia. Orang yang gak baik gak mau aulia ini. Jadi dikisahkan sedikit. Ada Syekh Imam Ahmad. Ada Syekh, ya. Ada seorang itu, dia ini seorang guru besar, wali besar pada zamannya. Beliau ini dia mengatakan bahwa kezaliman itu adalah kegelapan. Kemudian di sana ada seorang zalim, entah penjabat, entah pokoknya orang yang zalim dah, orang yang berbuat semaunya seorang. Orang yang selalu berbuat kezaliman. Itu mau berziarah sama Syekh satu ini. Syekh datang. Kemudian setelah orang itu mendekat, Syekh tadi itu ditutupnya matanya. Ditutupi. Ya seperti sampai takut sama corona itu. Ditutup. Takut, apa takut tertular? Tapi anaknya ada nyaman lawan orang ini, bukan pejabat tinggi. Kayak apa datang ke sini sama abah terus ditutup tidak mau deh. Sudah terlanjur itu. Terus katanya anaknya, maaflah, abah ulun ini sakit. Malu sama itu. Abah ulun ini sakit, ya sakitnya begini ya. Jadi karena itulah Abah ulun ini menutup wajahnya. Bukan arti nggak ditutup wajahnya, bukan lagi cuma mulut, wajah itu semuanya. Kemudian ini abahnya ngomong, jangan ngomong itu. Kata abahnya, aku ini bukan sakit, bukan kena penyakit katanya. Aku ini tidak sakit, tidak kena penyakit, tapi aku ini kadang hendak melihat wajahnya orang itu. Aku kadang hendak melihat wajahmu. Bagaimana orang zalim itu rupanya hatinya terbuka. Malu dia, karena dia orang zalim, pejabat zalim ya. Kemudian dia pulang ya, beristighfar, akhirnya taubat. Gara-gara wali tadi ini, orang yang zalim tadi jadi tobat. Baik sudah sehari-harinya. Nah, jadi gara-gara apa? Gara-gara orang itu dinasehati dengan nasihat seperti itu. Jadi lantaran itu kemudian tobat orang itu dari zalimnya, kemudian dia jadi orang yang baik. Jadi dia orang yang baik. Jadi orang zalim itu ada dua macam ya. Boleh kita kalau bisa kita itu menyuruh dia bertobat. Jangan berbuat seperti itu pulang. Nah. Yang kedua, kalau memang ada bisa ya, didoakan mati aja. Jadi yang dolim itu didoakan mati biar diganti yang baik-baik. Itu ada dua jadi terserah apa yang ngomong. Itu itu ya. Jadi kalau orang mendoakan orang dolim tetap hidup, dinasehati kadang awal sudah ini, mendoakan orang itu supaya hidup sehat apa, maka orang ini
berarti seneng kalau di bumi ini banyak orang bermaksiat. Ridho dengan maksiat termasuk orang yang maksiat. Ridho dengan dosa termasuk orang berdosa. Ridho dengan kedoliman berarti dia senang dengan kedoliman. Artinya sama dengan orang dolim. Ini para wali itu begitu. Mereka itu caranya masing-masing ya mendoakannya. Kemudian pada suatu hari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Bilal bercerita, kita ini bersama-sama dengan Rasulullah pada suatu hari di rumahnya Abu Bakar, ya, di Mekah waktu itu. Kemudian ada orang mengetok pintu. Setelah dibukakan, ternyata orang kafir ya, yang mengetok pintu itu orang kafir ya. Terus orang itu ngomongnya kasar sama orang Nasrani ya, orang Kristen. Kasar sama Rasulullah ngomongnya, ya Muhammad, das'umu annaka Rasulullah. Kamu menyangka dirimu itu utusan Allah. Di depan Nabi sama sahabat, marah para sahabat. Dia ngomong, kalau kamu seperti itu, kalau kamu benar-benar Rasulullah, tolong aku ayo. Tolong aku dengan orang yang mendolimi aku. Aku didolimi aku. Ini orang Nasrani, orang kafir. Laporan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah marah ya. Rasulullah marah. Siapa yang berbuat dolim sama kamu ini? Padahal bukan orang Islam ini. Siapa orang yang berbuat dolim sama kamu? Katanya orang itu Abu Jahal. Kata tahu pamannya seorang, pamannya Rasulullah Abu Jahal. Abu Jahal itu mengambil hartaku. Begitu Pak di sana. Dirampas hartaku sama ini. Kalau begitu langsung bangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun. Dekat rumahnya Abu Jahal. Datang ketok pintu Abu Jahal musuh sama Rasulullah ini, musuh walaupun kekurangan musuh, tapi ini ketok pintu bukan. Ada apa? Muhammad, aku bawa orang ini. Ini orang hartanya kamu ambil. Ya, terus kembalikan. Rasulullah marah ya. Kembalikan. Abu Jahal yang biasanya melawan sama Nabi Muhammad, yang tidak peduli pada waktu itu, patuh. Diambilkan, dibuka duitnya semua. Kemudian katanya yang orang Nasrani, kemana sudah dibulihkan semua? Masih ada satu nih yang belum ini. Ada satu belum dikembalikan. Marah lagi Abu Jahal. Padahal biasanya marah itu Abu Jahal, ini enggak. Katanya Abu Jahal enggak ada. Enggak, cari dulu itu. Ini ada satu yang tersisa. Masih belum dikeluarkan. Wah, rupanya disembunyikan sama bininya. Satu ini mungkin apa, utas kah apa disembunyikan. Akhirnya ketemu. Kamu dikembalikan, sudah lengkap aja kamu. Bininya heran kepada Abu Jahal ini. Abu Jahal, kamu itu benar. Kenapa kamu begitu patuh sama keponakanmu itu? Biasanya kamu marah sama keponakan. Kenapa patuh sekarang? Kata Abu Jahal, padahal orang berkuasa kuat, Abu Jahal takut sama Rasulullah. Kamu kalau melihat yang aku lihat, kamu pasti gak bisa. Kalau kamu melihat dengan apa yang aku lihat pada saat Muhammad datang, gak bisa. Pasti kamu takut. Apa yang kamu lihat? Kata bininya, aku melihat Muhammad itu datang. Di pundaknya ini ada 2 singa.
2 singa di pundak Nabi Muhammad waktu Muhammad datang ke sini itu. Kayak apa? Aku mau kada patuh itu kamu sana. Itu kan dia. Padahal Abu Jahal melihat keistimewaan. Dia boleh tapi patuh. Nah, jadi kemudian gitukah? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi hidayah kepada budak tetap orang muslim. Jadi kembali kepada kezaliman tadi, itu orang zalim ini itu yang paling bagus mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh ridho, ya kata Allah, kita enggak boleh ridho dengan segala bentuk kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Siapa saja. Janganlah kamu condong kepada orang-orang watamassakumun. Kalau kamu condong kepada orang yang zalim, maka kena kamu akan masuk neraka. Ikut seperti orang zalim. Condong, apalagi mengikuti orang zalim. Apalagi membela orang zalim. Jadi kita nggak boleh mengikuti orang zalim, nggak boleh condong aja, nggak boleh. Harus kita, kalau dia ke utara kita ke selatan, kalau dia ke barat kita ke timur. Jangan begitu. Kecuali orang-orang yang hatinya lemah, takutan, aku ini. Terus dah kalau takutan, adaful iman. Kalau takutan, adaful iman. Makanya para aulia. Jadi mereka itu tidak ada pernah mau condong, mau condong kepada orang-orang yang zalim, mengikuti apa yang dikatakan orang zalim. Enggak mau dia, enggak mau. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari para aulia, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan di antara orang-orang yang selalu lemah lembut hatinya. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah, dipasang semua doa-doa kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, semuanya kita pasang masing-masing. Apa yang sampai hajatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa haitsu tahama qara'nahu wa qasadnahu falnabtahil ila Allah khashi'in mutadallilin wa natawassalu bihi wa bil anfasi mutahharah. Allahumma inna nas'aluka bi karamati hadzal 'arifil akbar sahibil manaqibil ashhar wa ali anfasalikina ala manhajil anwar an tumiddana bi tibi anfasihim wa tudnana min thimari rabbati ya ghaus ya qutub ya aqtab ya a'immah ya autad ya abdal ya nuqaba ya nujaba ya hawariyun ya rajabiyun ya khatmu ya ahlal mujtabal mustafa ya ahlal maqamil qabat ya ahla maqamis salamah ya ahla muluki ahli tariqah ya ahlal hannani wal ataf ya ahlal akabir ya rijal alimil anfas ya rijal ghaib ya ahlal zahirina bi amrillah ya rijal al qawwah ya ahla syafaqati ala ibadillah ya rijal al-haibati wal jalalah ya rijal al-fathi ya rijal al-ma'arij al-ula ya ahla al-hudur ya rijal al-amdad ya ahla salsalatil jaras ya ahla sawlah ya rijal al-barzah ya ahla daqaiqil mumtaddah ya ahla sakitir rafraf ya rijal binabillah ya ahla al-khashiyah ya rijal al-ain tahkimi wazawaid ya budala ya rijal al-istiyaf ya ahla jihad sitti ya mulamatiyah ya fuqara ya sufiyah ya ubad
ya zuhad, ya rijal al-ma, ya afrad, ya qurra, ya ahbab, ya muhaddithun, ya akhilla, ya sumara, ya ahlal warasah, ya rijal al-ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Aghithuna bi ghawtha, aghithuna bi ghawtha, aghithuna bi ghawtha, wanduruna bi nadrah, wa adrikuna bi darkah, wa kunu aunan lana fi najahit talabat, wa kunu aunan lana fi najahit talabat, wa kunu aunan lana fi najahit talabat, wa taysiril muradat, wa inhadil azamat, wa ta'minir raw'at, wa sitril awrat, wa qada'id duyun, wa tahqiqud dunun, wa izalatil hujbil ghayahib, wa husnil khawatim wal awaqib, wa kashfil qurub, wa kashfil qurub, wa kashfil qurub, wa ghufranid dunub, wa ghufranid dunub, wa ghufranid dunub bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi ahli baitihi ajmain wa bihaqqil awliya'il kaunin ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah rijalallah, aghithuna bi ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanallah bi fadlillah, wa ya Allah wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansurulillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadnakum, wa syuddu asmakum lillah. Fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asadati bisyarati, wa yasku wa kuna lillah bikashfil hawfi an aini, wa raf'il bayni min bayni, wa tamsil kayfi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqi aulana, syafi'il khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih al-imam wal ummah wal raya wal rayah, wa alimna qulubi bil khairat wa fa syarra ba'dihim an ba'd. Allahumma anta alimu bi saraidina fasliha, wa anta alimu bi dhunubina faghfirha, wa anta alimu bi uyubina fasturha, wa anta alimu bi hawaijina fadhiha. Ya Allah, hanya Engkau lah yang mengetahui dengan hajat-hajat kami ya Allah. Hanya Engkau lah yang mengetahui hajat-hajat kami, maka sampaikanlah apa yang kami hajatkan ya Allah. La tarawna haituna haitana wa la tulqina min haitsu amartana, wa asina bi ta'a wa la tudillana bi ma'siyah, wasbina bika amman siwak, wa anna kulla qatin yaqtuna amka wa la himda wa dzikraka wa syukraka wa husna ibadatik. La ilaha illallah ma sya Allah kana ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirra. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil hasidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.